Good morning, students. Now, today's video will discuss extraction of copper or metallurgy of copper from copper pyrites. That is extraction of copper from copper pyrites. In the last video, we discussed it's very important extraction of iron from hematite. What are the different steps involved in the extraction of iron from hematite we discussed in last video. In that, it's very important question is, what is the action of coke and limestone in the extraction of iron we discussed. It's a very important question. Next, diagram also it's very important you practice it. Next, it's very important, what are the chemical reactions takes place in different zones. You should practice that different zones of reactions in blast furnace. That is a zone of combustion. That is just I will repeat, zone of combustion. What are the chemical reaction? The coke, carbon, artha is reacts with hot air we are going to passing to form carbon dioxide. This reaction is exothermic reaction, hence the temperature is going to be rises. This reaction can take place at the heart of the furnace. Next, when carbon dioxide is formed, that carbon dioxide is rises up and that combines with remaining coke to form carbon monoxide. This reaction is endothermic reaction, hence the temperature is going to be decreases in the blast furnace from heart of the furnace to top. Temperature due to this reaction. These are the two reactions takes place in the zone of combustion. Next, zone of slag formation. Zone of slag formation. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಝೋನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, CaCO3 ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಟು ಗಿವ್ CaO, acts as basic flux plus CO2. This CaO combines with silica as an impurity present in the extraction of iron. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is iron will present as the silica impurity ಜೊತೆ combine ಆಗಿಬಿಟ್ಟು to form a calcium silicate slag. Calcium silicate slag ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು 1 mark ಅಲ್ಲಿ give the composition of slag formed during the extraction of iron by using blast furnace. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರೀಬಹುದು, reactions ಬರೀಬಹುದು. These are the zone of combustion, zone of slag formation reactions. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಝೋನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ಝೋನ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಝೋನ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಝೋನ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಹೆಮಟೈಟ್ ಓರ್ Fe2O3 ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ Fe3O4 plus CO2. Balance it. Here, make it here. That is 3. That is 6. Make it here 2. 6 iron. 6 iron. 6 plus 1 7. 9 plus 1 10. 8 plus 2 10 oxygens. One carbon, one carbon. Balance no. This one reaction takes place in reduction zone, zone of reduction. Next, Fe3O4 again combines with carbon monoxide to give, that is FeO plus CO2. Balance it. What are the chemical reactions? That is the second chemical reaction. Balance it, that is 3 irons no, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 3 5 no, make it here 2, sorry 3. Balance no, that is Fe3O4. Fe3O4
again undergo reduction with carbon monoxide to give 3FeO, ferrous oxide plus carbon dioxide. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, this Fe3O4, again carbon monoxide ಜೊತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? to give iron, Fe plus CO2. Balance it, make it here 4 carbons, that is oxygens, that is 8, here 4, that is 3Fe. Balance na? Iron is formed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Again this high temperature ಅಲ್ಲಿ FeO undergo reduction with carbon monoxide to give Fe plus CO2. These are the 4 chemical reactions takes place in reduction zone. ಈ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ 8 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಫ್ರಮ್ that is copper pyrites. That is CuFeS2. Copper pyrites is also called as chalcopyrites ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಹೇಳಿ, chalcopyrites ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಥವಾ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ what is atomic number of copper? It is 29. What is electronic configuration? That is argon 3d10 4s1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು 18, argon 18 ತಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3d10 4s1. This is that is electronic configuration of copper. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The copper can also exist in 2 oxidation states. That is cupric state, plus 1 oxygen state cuprous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is cupric state ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This copper, silver, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, and gold can exist in 11th group. In periodic table they can exist in, that is group number 11. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಈ 3 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚಾಲ್ಕೋಪೈರೈಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚಾಲ್ಕೋಪೈರೈಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2, that is it's very important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯುಪ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, Cu2O. ಏನಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಪ್ರೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ Cu2O. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ಯುಪ್ರೈಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯುಪ್ರೈಟ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೂಬಿ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಲ್ಲಿ ರೂಬಿ ಕಾಪರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ORR, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಬಿ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚಾಲ್ಕೋಪೈರೈಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ CuFeS2 ಒಂದು, ಕ್ಯುಪ್ರೈಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೂಬಿ ಕಾಪರ್, ದಟ್ ಈಸ್ Cu2O. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾಪರ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚಾಲ್ಕೋಸೈಟ್. ಕಾಪರ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್, ಏನಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. that is Cu2S, cuprous sulfide. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Cu2S is also called as, that is a chalcosite. ಏನೇಳಿ? chalcosite. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಲಸೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮ್ಯಾಲಚೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಲಚೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? that is CO3
into that is CuOH twice. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is CuCO3 CuOH twice. Malachite ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, malachite. These are the important ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ principles of copper. Then maybe ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕಾಪರ್ ಗ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದೆರಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೇ, ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ the extraction of copper to the extraction of copper to the extraction of copper from cuprous oxide Cu2O ಇಂದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಪರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z ನಾಟ್ in kilojoules per mole. This is a temperature in degree Celsius ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಇದನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ 0 ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 200 ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ 100 ಕೊಡಿ, ಮೈನಸ್ 200 kilojoules per mole, minus 300 kilojoules per mole, minus 400 kilojoules per mole, minus 500 kilojoules per mole, minus 600 kilojoules per mole, minus 700 kilojoules per mole. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z ನಾಟ್ ಇನ್ kilojoules per mole. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು 395 kilojoules ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ when carbon combines with oxygen to form carbon dioxide curve. To form carbon dioxide curve. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್. ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ 2CO. 2CO ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this is the curve that is when carbon monoxide combines with oxygen to form carbon dioxide curve. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್. ಇವು ಕಾರ್ಬನ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಪರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ here when copper combines with oxygen to form Cu2O, cuprous oxide 2CO. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕರ್ವ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ from this Ellingham observe this, from this Ellingham diagram it is clearly explains that the copper curve, that is cuprous oxide curve, formation of cuprous oxide from copper andre Cu2O curve lies above these carbon curves in Ellingham diagrams. Hence, whether it is a carbon to carbon monoxide curve, carbon to carbon dioxide curve, or carbon monoxide to carbon dioxide curve lies below that curve. No? Hence, at high temperature, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 500 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ 400 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 0 ಇದು 800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್,
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ 1200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 1600 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 2000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಅಬೌವ್ 500 to 600 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅಬೌವ್ 500 to 600 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Coke as well as carbon monoxide is a very good reducing agent. ಅಂದರೆ in the reduction of copper to cuprous oxide to copper, cuprous oxide ಕಾಪರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಕ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ that is application of Illingham diagram. Application of Illingham diagram in the extraction of copper from cuprous oxide. Cuprous oxide na copper extract ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ Illingham diagram ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈ ಕರ್ವ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್, ಮೂರು ಕರ್ವ್ಸು Illingham ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು ಕಾಪರ್ ಇಂದ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೋತ್ ಕೋಕ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಗುಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ by using copper pyrites. It involves 4 steps. One is concentration of ore. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್ ಐತೆ. ಇದು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾವು ಫ್ಲೋರ್ ಪೊಟೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾಯ್ತಾ? ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ದ ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೊಟೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಈ ಒಂದು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾವು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳಿ? ರೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್? The concentrated copper pyrites is heated to high temperature below its melting point in presence of excess of air. During this, the moisture escapes and the ore becomes porous. If any oxide impurities are present, they are oxidized to their oxides and evolve. Next, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ CuFeS2 ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ Cu2S FeS, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? FeS plus SO2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? SO2 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌ ಮೆನಿ Cu? 2 Cu. ಹೌ ಮೆನಿ Fe? 2 Fe. ಹೌ ಮೆನಿ S? 4 ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಯರ್ 1, ಹಿಯರ್ 2, ಹಿಯರ್ 1, 4S. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್? 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ this Cu2S and FeS mixture, cuprous sulfide and ferrous sulfide, FeS mixture, that mixture is called as copper mette. ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಗಿವ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ ಅಂತ? ದ ಮೋಲ್ಟನ್ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್
ferrous sulfide. That mixture is called as coppernet. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬೋದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಏನು ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. That roasted copper pyrites ore. During roasting, this the mixture is formed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ ದ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ore, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ore is mixed with silica, SiO2 is mixed with silica, and that mixture is heated in a blast furnace by passing hot air. ಹಾಟ್ ಏರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್ ಓರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಓರ್ನ ಸಿಲಿಕಾ ಜೊತೆ SiO2 ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ most of the ferrous sulfide is converted into ferrous oxide. ಟೋಟಲ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ CuTS ಕಾಪರ್ ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. SO2 is formed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ. FeS ನ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕು, 2 Fe. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 S ಇದೆಯಾ, 2 FeO, 2 S SO2. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 S. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 4 2 + 4 6 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ನಾವು ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಗೊಂಡು SiO2 ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ಏರ್ ನಾವು ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ferrous sulfide present in this are oxidized into ferrous oxide. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That ferrous oxide combines with ಸಿಲಿಕಾ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಸಿಲಿಕಾ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫೆರಸ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್, FeSiO3 ಫೆರಸ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಈ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಆ ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ. ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಲೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಪಡೆ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್, ಯಾವುದು ಸ್ಲ್ಯಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth step, it's very important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಮರೈಸೇಷನ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಬೆಸ್ಮರೈಸೇಷನ್. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4. ಬೆಸ್ಮರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು
is our mesmerization? Very simple. ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಓರ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಲಿಕಾ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ದಟ್ ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಲಿಕಾ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಫೆರಸ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್. ನೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ? ಕಾಪರ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ molten cuprous sulfide and unconverted ferrous sulfide ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. unconverted ferrous sulfide and cuprous sulfide, ಅವೆರಡು, that mixture is called as copper matte. that copper matte is taken in a Bessemer converter. a egg shaped vessel ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೆಸ್ಮರ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಯಾವ್ದನ್ನ? ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Cu2s ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ FeS ಮಿಕ್ಸರ್. ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ ತಾನೆ. ಆ ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆನ ಬೆಸ್ಮರ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಇಂಟು ದ ಬೆಸ್ಮರ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? we are going to heating to high temperature. Heat ಮಾಡಿದಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ the cuprous sulfide are oxidized into cuprous oxide. This the reaction takes place. ಈ C2S ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ cuprous sulfide are oxidized into cuprous oxide plus SO2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? cuprous sulfide is converted into cuprous oxide. Balance it. Make it here 2. 4 ಕಾಪರ್, 2 ಸಲ್ಫರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 4 ಪ್ಲಸ್ 2 6 ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ cuprous sulfide is oxidized into cuprous oxide. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಮರೈಸೇಷನ್ cuprous sulfide is oxidized into cuprous oxide. That cuprous oxide in a Bessemer converter, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That cuprous oxide combines with remaining cuprous sulfide. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ cuprous sulfide ಈ cuprous oxide ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಪರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Cu plus SO2. Balance it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? how many coppers are there? ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ತಾನೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ 2, 4 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2, 6 ಕಾಪರ್, 1 ಸಲ್ಫರ್, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ದ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ SO2 ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಳಿ, ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? These are the Besmerization reactions. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಮರೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ ತಾನೆ. ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ? ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ ಇರಲಿ, ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಆ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ನಾವು ಹಾಟ್ ಏರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಸಿಲಿಕಾ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫೆರಸ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವೆರಡು 4,
ರೋಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಸ್ಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು 4 ಬರೀರಿ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವು 2 ಬರೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೆಸ್ಮರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀರಿ. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಮರೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲಿಕಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಆಫ್ ಏರ್ ಹಾಟ್ ಏರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಬೆಸ್ಮರ್ ಕನ್ವರ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ cuprous sulfide present in copper metal is converted into oxidized into cuprous oxide. That cuprous oxide, formed cuprous oxide, combines with remaining cuprous sulfide to form a copper. The obtained copper is blister copper. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ನು FeS ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫೆರಸಿಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕಾಪರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್. It's very, very, very important. What is ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರಿ, ಮೋಲ್ಟನ್ ಮೆಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮೆಟ್ಟೆ ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತೀರ? ಎ ಮಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಇದರ ಮಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟೆ. ಇದು ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ FeS ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇದು ಈ ಮಿಕ್ಸರ್, ದಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್. ಆ ಕಾಪರ್ ಮೆಟ್ಟನ್ನು ಬೆಸ್ಮರ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಲಿಕಾ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು SiO2 ಜೊತೆ ಹಾಟ್ ಏರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಬೆಸ್ಮರ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್, ಆವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವತ್ತೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ, ಡೆಡ್ ಈಸಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದೇ ಸಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಆಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ 2 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಸ್ಮರೈಸೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ನಲ್ಲಿ ಆ 3 ಝೋನ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಕ್ ಅಂಡ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ 2, ಬೆಸ್ಮರೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇವೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಓನ್ಲಿ ಬೆಸ್ಮರೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರೀ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಂದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಬೇಗ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಈ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ನೀವು ಆವತ್ತಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.